समस्त को स्वागत मो यूट्यूब चैनल दिव्य सर को यही भिडियो रे आपण मैंने चकली टाइप जो नुआ ट्रेनिंग आसी जहाँकि विद्यालय में स्वच्छता और परिमल विषय प्रशिक्षण ता विषय आम जो मॉड्यूल गुड़ी कर तार ट्रेनिंग किपर नवा और तार टेस्ट किपर देवा देखूँ ये वीडियो तो ता पूर्व मो यूट्यूब चैनल दिव्य सर को सब्सक्राइब कर दिंतु और ये वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दिंतु। तो देखो प्रथम आम चकली टाइप को जावा देखो चकली टाइप देखूँ ये लिखा हो नुआ तालीम रजिस्ट्रेशन करने ये क्लिक करूँ। तो मुझे कही रखे आई बटन में किपर रजिस्ट्रेशन हम तार गोटे वीडियो बनई ताकू आई बटन दे दीजिए और सेटा को आप चेक करूँ देला किपर रजिस्ट्रेशन करवा जानीपारे। तो ये आम देखो गोटे ग्रीन कलर लिखा हो आप एक तालीम प्राप्त कर तो ये क्लिक करके आम तालीम नवा। तो पूर्व देखो आम सूचीटी देखी नवा। तो देखो ये लिखाई विद्यालय स्वच्छता और परिमल विषय प्रशिक्षण सूचीटी टोटाल 8टी सब मॉड्यूल अच्छी। तो 1 रे प्राक सूचना मिनिमम 1 आवर देवाई पड़ो, 2 रे रही जल 1 आवर देवाई पड़ो मिनिमम, 3 रे परिमल या 1.5 घंटा समय देवाई पड़ो, 4 रे अच्छी मासिक ऋतुचक्र स्वास्थ्य रक्षा परिचालन या 1.5 घंटा मिनिमम समय देवाई पड़ो, 5 रे कठिन और तरल वर्ज्यवस्तु परिचालन व्यवस्था या मिनिमम 1 घंटा देवाई पड़ो, 6 रे साबुन द्वारा हाथ धुआ या मिनिमम 2 घंटा देवाई पड़ो, 7 रे अच्छी कार्य संपादन और रक्षणाबेक्षण ए विभिन्न अंशीदारी भूमिका या मिनिमम 1 आवर देवाई पड़ो। लास्ट मॉड्यूलटी अच्छी सामाजिक व्यवहार परिवर्तन निमंते जोगाजोग माध्यम तो यहाँ आमको 1 घंटा देवाई पड़ो। तो देखो आम किपर बर्तमान तालीम नवा देखो ये जो लिखा है आप एक तालीम प्राप्त कर क्लिक करके नहीं पारे देखो तले जो होम पाखे लिखाई तालीम से क्लिक कर आम ट्रेनिंग नहीं पारे। तो देखो आप जो ग्रीन कलर लिखाई थो आप एक तालीम प्राप्त कर तो सहीटा आप क्लिक करेंगे। देखो आमर बर्तमान आसीगला जो ट्रेनिंग नवा तार पेजटी। तो देखो ये लिखा है विद्यालय स्वच्छता और परिमल विषय प्रशिक्षण द्वारा ओसेपा एंड यूनिसेफ। तो देखो ये लिखा है प्रशिक्षण समाप्त 15 डेज। तो लॉन्ग टाइम अच्छी तो पूरा उपयुक्त सब मॉड्यूल जमी उपयुक्त टाइम देवा से कही से भाई टाइम दे आम ट्रेनिंग टी नवा। तो देखो ये लिखा है प्रशिक्षण आरंभ करूँ और आरंभ करूँ आप जोटा चाहिए प्रशिक्षण आरंभ करूँ आरंभ करूँ जोटा क्लिक कले आप ट्रेनिंग नहीं पारे। तो देखो बर्तमान ये आरंभ करूँ आम क्लिक करदे देखो प्रथम सब मॉड्यूलटी अच्छी प्राक सूचना देखो ये ऊपर लिखा है 0% संपूर्ण और 15 दिन में सरुचे मैंने आम देखो बर्तमान 0% आम अच्छे आम ट्रेनिंग नहीं तो ये आम 0% देखा। तो जो आम सारीदे से 100% हो। तो देखो बर्तमान आगे आम प्राक सूचना क्लिक करें। तो पूर्व देखे कही रखे आम मॉड्यूल 2 रु आम सब 1 छाड़ी मॉड्यूल 2 रु सब मॉड्यूल प्राय देखो अच्छे आमर टेक टेस्ट। तो ताको किपर नवा। तो देखो ये वीडियो। तो देखो आगे आम प्राक सूचना क्लिक करदे देखो प्राक सूचना क्लिक कर सारा देखो ये 3टी सब मॉड्यूल अच्छी या भल भाव नवा। तापर आम जा जल परिमल ये भाव में आम ट्रेनिंग नहीं पारिया। तो ये वीडियो में कही रखे मॉड्यूल 1 2 3 और 4 आम देखेबी ट्रेनिंगटा किपर नवा और 2 3 4 टेक ए टेस्ट। तो सहीटा भी तार आंसर आम करवा। देखो आम प्रथम सब मॉड्यूल प्राक सूचना देखो पढ़ा शेष है देखो सब मॉड्यूल सरी सरी लिखाई। तो जब सरी सब लिखाई थो आठी से सब मॉड्यूल पढ़ा शेष है लिखाई थो ताल आप कौन है ना से मॉड्यूलटी सरीगला। तो देखो ऊपर देखो मोर प्रथम मॉड्यूल सरुची देखो 9% संपूर्ण हो जाए। तो ये देखो आम जल को जो द्वितीय सब मॉड्यूल अच्छी। तो ये कही रखे आपण मैंने जो मॉड्यूल पर जीक समय धार्य होती समय ही दौन। देखो भिडियोटी सरला ये गोटे मेसेज आसो एक्जिट वीडियो कंटिन्यू वाचिंग। तो आप कंटिन्यू वाचिंग रे क्लिक करेंगे। देखो वीडियो जिते मिनिट थो भल भाव में देखी सारापर आप कंटिन्यू वाचिंग मारे। तो देखो बर्तमान कंटिन्यू वाचिंग रे क्लिक करदेली। तापर ये सिंपल आप बैक आप मोबाइल बैक रे क्लिक करदे। तापर ये आप जहाँ भी सहायक थी क्लिक करदे। तापर ये आप कमेंट किसी लिखिदेकी पठेदेवे। देखो आम द्वितीय मॉड्यूल सब मॉड्यूल का सरी आम टेक ए टेस्ट देवा। तो ये आप टेक ए टेस्ट रे क्लिक करदे। देखो प्रथम प्रश्न आसे निम्नलिखित क्यों व्यक्ति सहित परिमल और स्वच्छतार प्रेरणा जोड़ी रही मोरारजी देसाई जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी ना सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ हूँ महात्मा गांधी हम। तो ये क्लिक करवा कर सारापर आम नूतन प्रश्न रे क्लिक करवा। तब देखो 2 रे देजी निम्नलिखित क्यों विषय स्वच्छ विद्यालय सर्वनिम्न आवश्यक पैकेज मध्य अंतर्भुक्त जल और परिमल व्यवस्था साबुन रे हाथ धुआ कार्यक्रम ना व्यावहारिक परिवर्तन ना ऊपर लिखित समस्त। तो यहाँ ऊपर लिखित समस्त हम क्लिक करके आम नूतन प्रश्न क्लिक करा। 3 नंबर देजी विद्यालय परिसर में रोहुवा उन्नत मानर पीवा पानी उत्स कहले निर्दिष्ट भाव में कौन हो यार गठन शैली उच्च मान रही ना बाह्य प्रदूषण यथासाध्य मुक्त थी
ନା ମଳ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥର ମୁକ୍ତ ଥିବ ନା ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ। ତ ଏଇଟା ବି ଉପର ଲିଖିତ ସମସ୍ତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ କେତେ ଥର ପିଇବା ପାଣିର ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୈବିକ ସଂକ୍ରମଣ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ? ଥରେ ନା 2 ଥର ନା 3 ଥର ନା 4 ଥର? ତ ଏଇଟା ଆମର 2 ଥର। ବି ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ଅଛି ପିଇବା ପାଣିର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପଲବ୍ଧତାର ଆକଳନ ପାଇଁ ଅଣ ଆବଶ୍ୟକ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଅତି କମରେ ଦୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଲିଟର। ଡି ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଟେଷ୍ଟ ସମାପ୍ତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ এই ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ এই ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକି ସମୟରେ ସାରନ୍ତୁ, ଶୀଘ୍ର ସାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ସମାପ୍ତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲ୍ଟି ସରିଗଲା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ଭୁଲ ଥିଲେ ଭୁଲ ଦେଖେଇଦେବ ଆଉ ତାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ବି ଏଠି ଦେଖେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତୃତୀୟ ମଡ୍ୟୁଲ୍ର ସମସ୍ତ ସବ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ବି ଦେଇଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନର ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ସିରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଡିରେ ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେବ ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ। କ୍ଲିକ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ସତ୍ୟ? ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋକ ଓ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବ, ନା ଶୌଚ ପରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସାବୁନ ଏବଂ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବ, ନା ସମସ୍ତ ଶୌଚାଳୟରେ କିଳିଣୀ ଥିବା କବାଟ ଏବଂ ଲୁଗା ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ହୁକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବ, ନା ଡି ହେଉଛି ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ଡି ହେବ ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ। ତ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 3 ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କେଉଁମାନଙ୍କ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ରାମ୍ପ ଓ ରେଲିଂର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥାଏ? ବାଳକ ଏବଂ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଶୌଚାଳୟ, ନା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଶୌଚାଳୟ, ନା ଶିକ୍ଷକ ବା ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନା ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବି ହେବ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଥିବା ଶୌଚାଳୟ। ତ ଏଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ 4 ଦେଇଛି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମରେ ଦୈନିକ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ଲିଟର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଏ? 10 ଲିଟର, 15 ଲିଟର, 20 ଲିଟର, ନା 25 ଲିଟର? ତ ଏଇଟା ହେବ 10 ଲିଟର। ତ ଏଇଟାରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା, ତାପରେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 5 ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୌଚାଳୟ ପରିଷ୍କାର ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇପାରିବ, ନା ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ସଫେଇ ତଥା ଜଳ ସାବୁନ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ କିଟ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ କରାଯାଇପାରିବ, ନା ସି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ ଗୁଡ଼ିକର ନିୟମିତ ଜଳ ପରିମଳ ଓ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ୱାସ୍ ସମ୍ପର୍କିତ ପରିଚାଳନା ସହଜ ହେବ, ନା ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ସରିଗଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଟେଷ୍ଟ ସମାପ୍ତରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ରେଜଲ୍ଟ ଆମର ଆସିଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 100ରୁ 100 ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଡ୍ୟୁଲ୍ 3ଟି ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମଡ୍ୟୁଲ୍ 4ର ସମସ୍ତ ସବ୍ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଟେକ୍ ଏ ଟେଷ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନିଷ୍କାସନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି? ସୁରକ୍ଷିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୌଚାଳୟ, ନା ଭସ୍ମକ, ନା ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ଡଷ୍ଟବିନ୍, ନା ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେବ ଭସ୍ମକ 1 ନମ୍ବର ବି। ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ପରିଚାଳନା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଲାଭ ହେବ? କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରହିବ, କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନରେ ବୃଦ୍ଧି, ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡି ଅପସନ୍ଟି ମୋତେ ସଠିକ୍ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ସେଇଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। 3 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍ର ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? କିଶୋରୀ ବାଳିକାଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ, ପରିବେଶର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ଜଳର ଗୁଣାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ, ଉପର ଉଲ୍ଲେଖ ସମସ୍ତ? ତ ଏଇଟା ଏ ଅପସନ୍ଟି କିଶୋରୀ ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ। ତ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଉଚିତ? ଲିଚ୍ ପିଟ୍, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍, ସକ୍ ପିଟ୍, ଭସ୍ମକ? ତ ଏଇଟା ସେଇ ଭସ୍ମକ ହିଁ ହେବ ଡି ଅପସନ୍ଟି। ତାପରେ ଆମେ ନୂତନ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା।
ପାଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମାସକୁ ଅତି କମରେ କେତେ ଥର ବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ମାସିକ ଋତୁଚକ୍ର ବିଷୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ। ଥରେ, 2 ଥର, 3 ଥର ନା 4 ଥର। ତ ଏ ଅପସନ୍ଟି ସଠିକ୍ ହେବ ଥରେ। ତାପରେ ଟେଷ୍ଟ ସମାପ୍ତରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ରେଜଲ୍ଟଟି ଆସିଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ଚେକ୍ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିମଳ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ମଡେଲ୍ 1, 2, 3, 4ର ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲେ ଏବଂ 2, 3, 4ର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଦେଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦିବ୍ୟ ସାର୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।